नमो भगवते वासुदेवाय। जे अकर्मा दानी देवदेव महादेव भक्तर मन को जानी ताकू बर दे था। सीए भावरे डाकी दिए प्रभु तार निज रही जाती। देवदेव महादेव होउछंती एमिति जने देवता सबुबले भक्तर मन कथाटा को बुझिबा पाई चेष्टा करती आ भोला भावरे से ताकू जहाँ मागती प्रभु ताकू दे दियंती। किंतु आज माता पार्वती सह देवदेव महादेव बर देवा को आसीछंती ब्राह्मण को। आज ब्राह्मण को कहते तोर 100 पुत्र दरकार ना गोटे पुत्र दरकार। तेणु ब्राह्मण जाइथिले ताको पत्नी के पचारिबा पाई। पत्नी कहले नाई आमर 100 पुत्र दरकार नहीं, आमर से गोटे पुत्र दरकार। जो पुओ कि संसार मंगल करिवो, जो पुओ कि पितामाता ना रखिवो, जो पुओ कि आम सप्त पुरुष को उद्धार करिवो, से भलिया ज्ञानी पुत्र दरकार, पंडित पुत्र दरकार, विद्वान दरकार। आमर से 100 पुओ दरकार नहीं। तेणु आज देवदेव महादेव जिते पचारुछंती कौन तुम पत्नी कहले, तेणु ब्राह्मण कहते आज्ञा पत्नी मोर या कहले जे आमर मात्र गोटे पुओ दरकार, आमर से 100 पुओर आवश्यक नहीं। ये कथा शुणिबा परे आज देवदेव महादेव माता पार्वती कौन कहउछंती। बेग करी विप्र देवा तोते सूत, जेउ परी तोर बांछा हेब सेई मत। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। हेमंत बोली कइले जहु शूलधर, तई ब्राह्मण बोइला जोड़िबे निकर। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। भारी जामर बइला गुणवंत सूत, माग प्रसन्न होइले जेबे शूल हस्त। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु जेतेबेले देवदेव महादेव पचारुछंती तुम पत्नी कौन कहले ना, मो पत्नी कहले जे मोर से गुणवंत पुत्र दरकार, मोर अगुणवंत पुत्र दरकार नहीं। तेणु देवदेव महादेव कहले धन्य धन्य तुम पत्नी जने भाग्यवती नारी। से जानिछंती जे संसार रे जने ज्ञानी पुत्रर महत्व केते। तेणु ठीक अच्छी मु तुमको से गोटे ज्ञानी पुत्रर बर देवी। शुणी न संतोष मन हेले त्रिपुरारी, बोइले क भाग्यवती अटई तो नारी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। शेषने कतर बाछा हेउ एक पुत्र, हेमंत बर देई न गले उमाकांत। बर पाई से ब्राह्मण गला निज पुर, समस्त कहिला तार भारी जागर। समस्त कहिला तार भारी जागर, समस्त कहिला तार भारी जागर। शुणी न ब्राह्मणी मन होइला हरस, आनंदरे बेनी प्राणी शिवे कले आस। जय जय जगन्नाथ जगतर
জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। হেমন্ত হইন তই কেতে দিন গলা ব্রাহ্মণ ঘরণীর যে গর্ভবাস হেলা। ব্রাহ্মণ ঘরণীর যে গর্ভবাস হেলা, ব্রাহ্মণ ঘরণীর যে গর্ভবাস হেলা। তেଣୁ ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ଯାଅ ଯାଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୋଟିଏ ତୁମର ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନୀ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବ। ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମ ବାଟକୁ ଯାଉଥିବେ ସେମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେଇଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ରହିଥିବେ ସେମାନେ ଧନୀ ହେଇଯିବେ। ଏମିତି ଏକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଥିବ ସେ ବାଳକ ଭିତରେ। ଆଉ ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଯିଏ ଅମୋକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ସେ ବଡ଼ ହେଉଥିବ ସେତେ ତାର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତି ମହକୁଥିବ, ତାର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ମହକୁଥିବ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଆଡ଼ୁ ଲୋକମାନେ ଧାଇଁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ କେତେ ଦୁଃଖୀ ରକୀମାନେ ଆସିଯିବେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ବର ତମକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧାଇଁଗଲେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଆଉ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମିତଣୀ, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଜାଣିଛ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରର ଜନକ ଜନନୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଆମର ଏମିତି ଜ୍ଞାନୀ ହେବ, ଏମିତି ପଣ୍ଡିତ ହେବ, ଏମିତି ବିଦ୍ୱାନ ହେବ, ତା ପାଇଁ ସଂସାରର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ନାନା ଋଷିମୁନିମାନେ ଆସିବେ ବେଦଜ୍ଞକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ପୁତ୍ର ଆମର ହେବ। ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରୁ ବହିଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗର୍ଭବାସ ହେଲେ। 10 ମାସ 10 ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବରେ ଆଜି ଗାଁଟା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାଁଟା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ। ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଯେମିତି ଚାନ୍ଦ ଉଦୟ ହେଇଛି। ଏମିତି ଏକ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖି ଯିଏ ଦେଖିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଭିତରେ କୁଭାବନା ଥିଲା, ଆଜି ତା ମନ ଭିତରେ ସୁଭାବନା ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସେ ଏମିତି ଏକ ଅଲୌକିକ ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମକୁ ଶୁଣି ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଦେଖିକରି ମାତା ପିତା ହେଲେ ଆନନ୍ଦିତ, ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟକୁ ମୁଦ ଜେନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ଦିନକୁ ଦିନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଲା ନନ୍ଦନ, ସୁକଳ ପକେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବଢ଼ଇ ଯେ ସନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅଲୌକିକ ବାଳକକୁ ଦେଖି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ବାଳକଟି ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଖେଳିବା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିତ ଉପଦେଶ, ହିତବାଣୀ, ନୀତି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁରେ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବ, ସକାଳୁ ଉଠି ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବ, ଆଉ ଦେବତାଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବ, ବନ୍ଦନ କରିବ, ଆଉ କ୍ଷୁଧାର୍ଥମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବାଳକ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଯେଉଁଠି ଖେଳିବା କଥା, ସେଠି ସେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଉପଦେଶ ଦେଉଛି। ଏ କଥାକୁ ଦେଖି ଆଜି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂସ୍କାରୀ ହେଇଗଲେ। ଯେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ
ପିତାମାତାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ତାପରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ କଲେ, ବନ୍ଦନ କଲେ। ଯାହା ଯାହା ସବୁ କହୁଥିଲେ ତାହା ତାହା ସବୁ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଆ ମାନେ ସବୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁକୂଳରେ ପଢ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁକୂଳରେ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ବାଳକର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରି ଦିଗରେ ଚଉଦିଗରେ ଆଜି ହାଲ୍ଲା ହେଇଗଲା ଯେ ଏକ ଅବିସ୍ମୟ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଯିଏକି 7 ବର୍ଷରେ ଚାରି ବେଦ ପୁରାଣ ଉପନିଷଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ ସବୁକୁ ସିଏ ଯେମିତି ଗିଳି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଅଲୌକିକ ବିସ୍ମୟ ବାଳକକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଚଉଦିଗରୁ ଲୋକମାନେ ଛୁଟିଲେ। 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ବାଳକ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ମୁନିମାନେ ଆସିଗଲେ, ଋଷିମାନେ ଆସିଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସିଲେ। ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସବୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଳକ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଧୀରେ 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 ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଆୟତ୍ତ କରିନେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଦ୍ୟାରେ ଆଜି ନିପୁଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବାଳକ। ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ଗୋଟେ ପୁଅର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପିତାମାତାଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ଆହା, ଧନ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ, ଏମିତି ଏକ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଗତ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଦେଇଥିବା କଥା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବାପା ମା' 2 ଜଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହରେ, ପୁତ୍ରର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗାରିମା ଆଉ କୀର୍ତ୍ତିରେ ଏମିତି ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ବାହା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପିତାମାତା 2 ଜଣ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ 7 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, 8 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, 9 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, 10 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା। ଧୀରେ 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 ବୟସ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଦିନୁ ଦିନୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଯେ ହେଲା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ତାକୁ ସର୍ବଜନ। ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଜନ। ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଜନ। ଏମନ୍ତ ଇଲାସି 15 ବରଷ, ମାତା ପିତା ଦୁହିଁଙ୍କର ଉଡ଼ିଲା ସାହସ। ଆଉ ବରଷକେ ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ର ମରିଯିବ, କି କରିବା ଦେଖାଇ ନ ହରିବ ଦଇବ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ, ପୁଅକୁ ଆମର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମନେ ଅଛି ତ? ପୁଅକୁ 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ପୁଅ ଆମ ପାଖରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ, ଆମ ପାଖରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଥିଲେ ଯେ 16 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଚାଲିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଛାତିଟା ତାଙ୍କର ଦମଦମ ହେଇଗଲା ଯେ ଏମିତି ପୁଅ ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, ଏ ଚଉଦିଗରେ କେବଳ ତାର ଜୟଗାନ ହେଉଛି। ଆଜି ସେମିତି ପୁତ୍ରକୁ ଆମେ ହରେଇ ବସିବୁ, କ'ଣ କରିବା? ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୃତ୍ୟୁର ସମୟଟା ନିକଟ ହେଇ ଆସୁଛି। ଏ ଆପରା ପୁତ୍ର ଯେବେ ଏ ମୋ ପ୍ରାଣ ନାଶ, ଆମ୍ଭେ ଜିତାଇ ଆଗେ କରିବାଟି କିସ, କରିବାଟି କିସ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ প্রভু।
जेबे जीवा मरी तारो देखते जानते ए संसारु तरी आबे ए संसारु तरी जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ प्रभु जगतर नाथ। आज माँ कांदुचंती मो पुओ बिना मु बंची पारिबिनी आउ मात्र गोटे वर्ष पर मो पुओ चली जीवो मो आखि सामने मो पुओर मृत्युटा को मु केमिति देखिबि स्वामी मु देखि पारिबिनी आम पुओर से गुलुगुलु कथा आमको सबुबले व्यथित करिवो ता पाई आज आम सप्त पुरुष उद्धार होइछंती केते ज्ञान केते गारिमा तार केते कीर्ति तार ताकू छाड़ी आम आगे से चली जीवो आमे कथा सही पारिबानी स्वामी चलो चलो आमे दुई जन विष खाईदबा चलो आमे दुई जन आत्महत्या करदबा आम पुओर मरण आमे देखि पारिबानी आमे देखि पारिबानी कांदुचंती पत्नी तांकर ब्राह्मणी बोले विचार कर आउ किस आंभ जीवारे आउ फल नाई बेश आंबे मले गति मुक्ति कारण करिब पछते ताकू जा करू जे दैव जा करू जे दैव जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ प्रभु जगतर नाथ। आज ब्राह्मणी कहते स्वामी चलो चलो आमे मरी जीवा आमे मरीगले आम पुओ आमर आमको कारण करिवो आम पुओ जेतेबेले आमको कारण करिवो केते भल हबो कहिलो आउ जदि आमे न मरिबा आम आगरे आम पुओ मरी जीवो आमे केमिति सही परिबा केमिति सही परिबा चलो स्वामी चलो आमे मरी जीवा कांदुछंती ब्राह्मणी ब्राह्मण बोइला तुई सुन गो संगात विष खाई नइबा जेबे प्राणी हत जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। जेतले ब्राह्मणी कांदुछंती ब्राह्मण कहउछंती हे प्राणप्रिय जहाँ आम कपाल अच्छी ताकू तो आम समस्त को भोग करने को पड़ो ना आमे जदि 100 पुत्र देवदेव महादेव को मागी थांते ताले तमे सेतेबेले चिंता करि थांतो कोन जानिछ तमे सेतेबेले चिंता करि थांतो जे जन्म देकी मु बड़ भूल कर देली तेणु तिल तिल हेकी मरी थांतो प्रतिदिन मरी थांतो जेतेबेले आमर ये गोटे पुओ जन्म नहीं जेमिति कोटि कोटि तारा मध्य चंद्र सेमिति आम पुओ होची चंद्रमा कूल चंद्रमा सी तार ज्ञान तार विद्या आज एमिति भाव विकसित होईची तार बुद्धि जहाँ को देवता माने मध्य आश्चर्यचकित हो जाती तेणु आज नाना मुनि ऋषि विद्वान पंडित माने आम पुओ पाखक आसती आउ समस्ते परामर्श नियंती वेद अध्ययन कर 7 वर्ष रे वेद अध्ययन करी आज से लोक मान को बुझौछि ये अष्टादश पुराण शास्त्र
ଉପନିଷଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ ସବୁକୁ ଆଜି ଯେମିତି ସେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି। ତେଣୁ ୟାଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ହେଲେ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଯେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆମ ଆଗରେ ଆମ ପୁଅ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଆମେ କେବଳ ତାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ହେଲେ ଆମେ ମରିବା କେମିତି? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ଏ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ଜନ୍ମ 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 କେତେ ଜନ୍ମ ସେ ନର୍କରେ ଘାଟି ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସିନା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ବି ସ୍ଥାନ ପାଏ ନା। ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ନା, ଯମପୁରକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ନା। ଏଇଠି ପ୍ରେତ ହେଇକି ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ, ପ୍ରେତାତ୍ମା ହେଇକି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ। କେଉଁ ବୃକ୍ଷଟିଏ ସ୍ଥାନ ଦେବ ନା କେହି ଗୃହରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଠାରୁ କଷ୍ଟ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ସିନା ମରିଗଲା ପରେ ଶରୀରଟା ସିନା ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ହେଲେ ତାର ଆତ୍ମା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଯାହା କେହି କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରନା। ପ୍ରାଣପ୍ରିୟେ, ତମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା କୁହ ନା, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ? ଆମ୍ଭକୁ ଲାଗିବନି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ, ଦେହନ୍ତେ ନରକରେ ହେବ ଆମ୍ଭ ବାସ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଅନେକ ଯତନେ ପ୍ରାଣ ରଖିଥିବ, ଜାଣି କରି ମରିଲେ ଯେ ନକେ ହୁଏ ଠାବ। ଜାଣି କରି ମରିଲେ ଯେ ନକେ ହୁଏ ଠାବ, ଜାଣି କରି ମରିଲେ ଯେ ନକେ ହୁଏ ଠାବ। ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଉଛି ମହାପାପ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ନର୍କରେ ବାସ। ତେଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣି ଜାଣିକି ମରନ୍ତି, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଶରୀରରୁ ସିନା ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେମିତି ଭଟକୁ ସେ ସେମିତି ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରେ ନା ନର୍କକୁ ଯାଇପାରେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁରି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ସେ ଯମପୁରକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଯମପୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ମରିଲେ ଯେ ଆମ ପୁଅ ଆଗରୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା? ଏ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଆମ ପୁଅ ଆଗରୁ ଆମେ ମରିଯିବା। ତେଣୁ ପୁଅ ଆଗରୁ ମରିବା କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀ ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ରେ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ରେ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ। ଗୋବିନ୍ଦ ନାମଟି ସଂସାରରେ ସାର, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମଟି ସଂସାରରେ ସାର, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମଟି ସଂସାରରେ ସାର, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମଟି ସଂସାରରେ ସାର, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ଭଜ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ରେ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ